अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नासर कसाना और तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੋਜਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਫੀ ਤਾਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, बड़ी मुश्किल ना देने पैंदे, कई तो बहुत ज़्यादा असरार करन तो बाद भी नहीं लेंदे। अज दी वीडियो जुड़े रहो जी और इस सारे आनंद मारियो। है जी मूंगी बंगला। यह सड़क घोगे नहर जाती कल जितों आप 45 होया सी, ये उही नहर आ गुगेरा ब्रांच। हाँ जी, आ लिखा भी है। नलके लगे है जी। ये हुण काफी रौनक होंदियां सी पटड़ियां ते हुण ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਜਾਓ। मूंगी बंगला जी, ये मूंगी जैल तकरीबन ज्यादा राई बरादरी सुलझे हुए लोग बैठे इतने बहुत वधिया मतलब पिंड आ देखने नूं। जिन्ने भी अगे पिंडां दे आ पालड़ी तलवंडी बस्ती दानिशमंदां दी या होर जिन्ने भी पिंड आ वो बड़े मतलब साफ सुथरे आ। एक मसाली पिंड कह सकते हैं कि जिन्होंने देख के तबीयत खुश होंदी। बंदा लंघदा ना बाहरों तो देख के ना बंदा कहंदा कि वाकई यार कोई इत्थे लोग रहिंदे आ। ते ये सिर्फ मैं समझदा कि जिथे जिथे राई बरादरी बैठी है ना जी, ये बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे समझदार धीमे मजाज वाले बंदे आ। लड़ाई नूं बाय बाय कहंदे आ ते काम कार नूं कहंदे भी करना असीं आओ जी। अपने काम नाल प्यार करने वाले लोग आ। इस करके ना इज्तमाही सोच बहुत अच्छी इन्हां दी ते जिहदे नाल इन्हां दे पिंड भी बहुत सोहणे आ। है जी मूंगी बंगला अड्डा। इत्थे कॉलेज भी बन गए आ ते हस्पताल भी बन गए आ। शहर इत्थे दुकानां हर चीज़ इत्थे बन गई आ। एक बहुत मतलब वधिया एक एरिया गिणिया जांदा। इत्थे इत्थे जमीन शहर नालों महंगी आ। अगर मरलियां दी गल करिए ना जी, ते वो शहर नालों महंगी है जमीन। इत्थे किन्ने नूं मरला इत्थे? इत्थे हुण तां मेरे ख्याल शायद 5 तो भी शायद उपर होवे। 5 लाख तो। हाँ जी, हाँ जी। ये नहर है जी गापे गुगेरा ब्रांच, जिन्होंने मूंगी बंगला आप कहने मूंगी बंगला अड्डा। आ जाओ इधरों दिखा देने तुहानूं। आ जाओ। मूंगी बंगला पहले तो एडा नहीं सी, लेकिन हुण ते पूरा शहर बन गया है। हर तरह की चीज़ उत्थे मिल जाती है। काफ़ी बड़ा एक मतलब हुण शहर की शक्ल ही कर गया इख्तियार। बाणी हले आया नहीं, बंदी हुई आ। हाँ जी, यह पुरानियां बिल्डिंगां आ। हाँ जी, सूए निकलते नाल। हाँ हाँ, एक उधर चला गया, एक इधर चला गया। ये पहले इत्थे बड़ियां पटड़ियां मतलब बड़ियां काम हुंदा सी। बेलदार हुण है ही नहीं, बेलदार ही पता नहीं मुका गए आ। हाँ जी, ओ मच्छियां फड़ने वाला टोला खड़ा है। हाँ जी, शुगर मेला ही करते मछली इत्थे किहड़ा भी निका निका पूंग होना। हाँ जी, वेख लो जी, ये बड़ी स्पीड पानी दा बड़ा काफी स्पीड होंदी आ। ये अब बट्टे बुट्टे सुटे इत्थे। ये जिहड़ा पिंडां दा पानी नहीं जी, आले दुआले पिंडां दा पानी कौड़ा आ। ये फिर इत्थे इन्हां ने ट्यूबवैल लाए आ, सप्लाई दित्ती आ। जिद्दां हुण इन्हां दे मामू हुणां दे पिंड नूं भी इत्थों पानी जांदा आ। हाँ, वो ट्यूबवैल दा बोर हो के ना जांदा। हाँ जी, वो फिर पैप लाइन पाई आ, ओहदे नाल ही जांदा फिर। आजो फिर कुछ चाह पानी हो जाए। इंडिया तो आए हो कि बाहरों बाहरों ला ਬਾਹਰੋਂ। होर जी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ? ठीक ठाक शुक्र है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ? मैं 80 ਦਾ ਜੀ। 80 ਦੇ ਆ? ਜੀ। ਉਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਵਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਰਵਾਲ ਦੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 77 78 ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਸਕਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗਏ
ਤੇ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ? ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੱਕ 180। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 18 ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 61 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 18 ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 61 ਹੈ। ਆਪਣਾ 80 521 ਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ 521 ਹੈ ਆਪ ਕਰਾਂ 501 ਹਾਂਜੀ। 18 ਚ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 518 ਚ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 80 ਚੋਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਸਕਤ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਣੇ। ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਆ ਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੈਪ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਈਏ ਨਾਲੇ ਸਭ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹਿਰ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਪ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੇ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਪ ਲਵਾਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਭਰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਪ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 10-10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਚੰਗਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗੱਗੋਮਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕਾਲੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਲ ਹਬੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮੂੰਗੀ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਇਆ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਰਫੀ ਆ। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ? ਵਾਸਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਤਾਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਪਹਿਲੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਫੀ ਤਾਏ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਣ ਚ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਬੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ? ਛੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਬਈ, ਤੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਬਈ, ਹੈ ਜੀ ਬਰਫੀ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਮ ਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਾ ਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੋ ਨਾ ਵੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਫੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਆ। ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਖੋਆ ਪਿਓਰ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਾਬੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਬਰਫੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਖਾਣ ਆਏ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਨੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਭਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਲਡਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 9-9 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕੀ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮੀਸਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਕਾ ਵੀ? ਮੇਰਾ 2-3 ਥਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਇਹਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਓਏ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਰਾਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਤਾਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੋਬਾ ਜੀ ਤੋਬਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮਾਰੀ ਦੱਸ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਛੱਡੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਰੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਵੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜਵਲਾ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਖੇ ਰਾਈ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਖੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਖੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਭਗਤਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਆ? ਅਖੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਰ ਲੋ ਤੋਬਾ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ। ਬਾਜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ NRI ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਏ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗੋਜਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਤੇ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਆ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1-2 ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।